அப்போது சின்ன வயசில் வி யூஸ் டு டாக், ஹரி லைஃப்பில் ஒரு வாட்டியாவது ஒரு ரஹ்மான் சார் ஸ்டுடியோவில் வந்து மாப் பண்ணுறதுக்கு கூட சான்ஸ் கிடச்சா இட்ஸ் அ பிளெஸிங் ஃபார் அஸ். சோனு நிகம் சார் வாஸ் சப்போஸ் டு ரெக்கார்ட் பூக்களே சற்று, அண்ட் அவருக்கு தமிழ் லிரிக்ஸ் காட்டாൻ വേണ്ടി I sang the demo song, and Shankar sir, Rahman sir, everyone liked my rendition, and they said, okay, suits Vikram in the visual, let it be his voice. See, the moments are happening like that, alle. பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள், அவள் வந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள், ஹே என்றால் அது அழகு என்றால் அந்த ஐகளின் ஐயவள் தானா, ஹே என்றால் அது கடவுள் என்றால் அந்த கடவுளின் துகளவள் தானா, ஐயோ என திகைக்கும் என வியக்கும் ஐகளுக்கெல்லாம் விடுமுறையை அவள் தந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள், பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள், அவள் வந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள். Welcome to Framework Studios in association with Bright AMJ Entertainments. Today we have in the studio with us the prominent South Indian playback singer, Mr. Hari Charan. Welcome, sir. Hi. How are you? All good. And you? Good too. Doing great. Yes. So Ireland വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആദ്യമായിട്ടാണോ വരുന്നത് അയർലൻഡിൽ? ആദ്യം. Yes, I've loved the idea of Dublin and this whole island. Okay. പക്ഷേ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ അയർലൻഡ്. ഓക്കെ. So happy to be here with the whole team and for Ilayaraja sir to celebrate his 50th year. So yeah. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി, അതോ ഇതിനു മുൻപ് കൺസേർട്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Sir, I've been always a huge fan. Of course, yeah. And எப்படியாவது ஸ்டுடியோக்குள்ளே போக சான்ஸ் கிட்டுமா அப்படின்னு I've dreamt as a child. But to be a musician and to sing so many songs and to be in Raja sir's live act, his band, is just an unmatchable experience. കൊച്ചിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം ജനിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു? സോറി, ചെന്നൈയിലാണ്. പക്ഷേ നേറ്റീവ് പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാടാണ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് പാലക്കാടാണ്, വാണിയമ്പാറ. ഇഫ് യു ഹാവ് ഹേർഡ്. ഐ ആം ഫ്രം വടക്കഞ്ചേരി. വടക്കഞ്ചേരിയാണ് സ്ഥലം ശരിക്കും. ഓക്കെ. അതെ, വടക്കഞ്ചേരിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ നാട്. അത്രയും കുഞ്ഞിലെ അപ്പൊ പാലക്കാടാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? ജനിച്ചത് ചെന്നൈയിലാണ്, പക്ഷേ അമ്മ അപ്പ ഇസ് ഫ്രം പാലക്കാട്. സോ മ്യൂസിക് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ചെന്നൈ. I started learning Carnatic music when I was 7 and came into films, started listening to film songs quite late. Okay. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പാടും? സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ്. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പാടുന്നവരുണ്ടോ? അപ്പൻ, അമ്മ ആരുമില്ല? അല്ല, Appa sings a little bit. Okay. Not professionally. Okay. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ടാലന്റ് എവിടുന്നാണ് ഡിഗ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ? എവിടുന്നാണ് ഈ ടാലന്റ് വന്നത്? അത് God's grace ആണ്. Okay. Yeah. പക്ഷേ വീട്ടിലെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ? Definitely mom and dad. Okay. അപ്പോൾ അവര് എൻകറേജ് ചെയ്തു, ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേ? Yes. And പക്ഷേ being a guy, I still did all the engineering, MBA, and then taking music was pretty late. അതങ്ങനെ ബീങ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ, ഇത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് കോഴ്സ് കോളേജിലൊക്കെ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നുണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ജോക്കിന് വേണ്ടി പാടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പാടുന്നത് വിട്ട് നമ്മളത് എപ്പോഴും മ്യൂസിക് മനസ്സിൽ ഇതൊരു എനിക്ക് പ്രൊഫഷനാണ്, ദിസ് ഇസ് മൈ വേ, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത്? So I started singing in movies very early. Like when I finished school,
17 അല്ലേ? Yeah. I finished school and I sang my first Tamil song. Yeah, in movie. Very Kadal. Kadal, yes. And ആദ്യം record ചെയ്ത Malayalam movie is also Ustad Hotel. So I was into music very early, but after engineering, I told my parents, I really need to take this seriously. And just give me 1 year time, I'll try to do something. Okay. അത് അപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു? എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു? ജോലി ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയായിരുന്നു? Jolly, I mean, just at the point where I have to start a job, I took it seriously. So we kept it as a safe zone. Safety harness. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറും ആണല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പാട്ടിൽ, പക്ഷേ അത് ദാറ്റ്സ് ബ്രില്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ 17 അത് നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആക്ച്വലി നേരെ ചെന്ന് ഇടിച്ചു കയറാൻ പറ്റില്ല. മെനി ആർ വെയിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു എൻട്രി, അതും ഇതുപോലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് മൂവി, അതുപോലൊരു മൂവി പോലെ? അത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് so many beautiful hearts around. They gave me a lot of chances. ഒരു സോങ്ങും ഇറ്റ് വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മീ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. അത് കേട്ടിട്ട് ഓ ഹൂസ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ഹിം ഇൻ എ മൂവി, ഇൻ എ സോങ്. അതുപോലെ ചാൻസ് കുറേ ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ് മീ. And also they were the journey started. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഹരി ചരൺ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തുള്ളി തുള്ളിയാണ് അല്ലേ? എനിക്കൊരു 2 വരി അത് കേൾക്കാൻ. Sure. തുളി 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 മഴയായി വന്നാളേ, சுட 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 மறைந்து போனாளே, பார்த்தால் பார்க்க தோன்றும், பேரை கேட்க தோன்றும், பூ போல் சிரிக்கும் போது காற்றாய் பறந்திட தோன்றும், செல் செல் அவளிடம் செல் என்ற கால்கள் சொல்லுதடா, சொல் சொல் அவளிடம் சொல் என்ற நெஞ்சம் கொல்லுதடா, அழகாய் மனதை பறித்து விட்டாளே. Thank you. Oh, I'm so lucky. ഇത്ര അടുത്തിരുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സോങ്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നാഷണൽ അവാർഡ് വരെയും പോയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതൊരു 2 വരി നമുക്ക് കേൾക്കാം. உயிரையும் கொடுப்பேன், உன்னை நான் பிரிந்தால் உனக்கு முள் இறப்பேன், கண்மணியே கண்மணியே வழி துணை நான் இருக்க. Oh my God. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസിലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇളയരാജ സാർ ഈസ് സോ പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് സെലക്ടിങ് സിംഗേഴ്സ്. നമുക്ക് വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയും വോയിസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വെക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും നോളജബിൾ ആയിരിക്കണം. ലിറിക്സിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹിം. അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഷോസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് നടക്കും. കുഞ്ഞിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് അതിന് സമയം? Frankly, not being able to practice much, but thankfully early training and all that effect is basement അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് foundation is paying off right now. But I take a lot of inspiration from Dasetan, Yesudas sir. How he's so sincere with taking care of his voice and practicing. So I follow him a lot. I try to practice every day. Before a recording I try to warm up, and obviously before a show. അതെങ്ങനെയാണ് വാം അപ്പ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സോ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ? അത് മെയിൻ ആയിട്ട് what I do is I take the vowels. All right. I, A, O, I, O, U, and I try voice to exercise pole. All right. I try to hold the notes, so that opens up the mouth a little bit. Pinne Korea techniques on like all those vocal trills.
and basically relaxing your shoulders, yawning. All this helps Okay. by warming up your voice. All right. Oh, are you a studio person or a stage person? I love the stage more, I think. ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്റ്റുഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രഷറാണോ? Pressure illa, I mean, I love the energy in a show. ഓ യാ. With my band, when I'm performing, it's Oh, you have a personal yeah, band. I have a band Yes. as well. Okay. How is the band doing? Like. great. They're missing me right now. Oh yeah. Okay. So I just love performing with the band and avaroda interact ചെയ്യുമ്പോൾ that energy which I get, I see so much of crowd, അവങ്ങളോட interaction, all this is unmatchable. Yeah. ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. അനിരുദ്ധ് is one of them. I think Sai is really promising. Sai Abhyankar. Yeah. And Malayalatla, I'm a huge fan of Rex Vijayan sir. All right. Yeah. Sushin. I haven't worked with them. I'm such a huge fan of theirs. Youngsters are taking over now. Yeah. Yeah. Christo Xavier. Yeah. Brahmayugam Yes, ചെയ്ത Brahmayugam ചെയ്ത. Christo. Yeah. Oh my God. Okay. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം. Okay. First of all, ഏത് കരിരാവിലും ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്. Correct. ഓക്കെ. ഇപ്പം നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഷേഖ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ആൻഡ് ഇപ്പം 3 ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്സ് കിട്ടി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 2 പാട്ടെങ്കിലും അതില് ഫസ്റ്റ് ഏത് കരിരാവിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. മൈ മോള് വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. ഷീ ഈസ് ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് യു. ഏതു കരിരാവിലും ഒരു ചെറു കസവിട തുന്നും കിരണമേ ഈ ഹൃദയവാതിലിൻ പഴുതിലു മുഴുകി വരൂ അരികിലെ പുതുമന്ദാരമായി വിടരു നീ പുണരുവാൻ കൊതി തോന്നുന്നൊരു പുലരിൽ അങ്ങെങ്ങോ നിൻ പൊൻപീലി മിന്നുന്നുവോ അതിലൊന്നിൻ്റെ നെഞ്ചോരം മെയ്യുന്നുവോ ഉണർന്നു ഞാൻ ഉണർന്നു ഞാൻ. സങ്കടം. താങ്ക് യു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്ത് പറയാൻ ഇതിനൊക്കെ. അത് സോ ഹാപ്പി. a lot of people ask me what my favorite song is, and easily it's this song. Of course. I can't forget my recording. Avada Kochile vechi I recorded with Kopi Chetan in his studio, and I didn't know that this song will have such an impact when I sang it. Yeah. I think he's just a magician. course, yeah. Also the movie. Correct? ആ മൂവി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി, ഓഫ് കോഴ്സ് യുവർ സൗണ്ട് വോയിസ് അതിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് മാജിക്കൽ ആക്ച്വലി. And the chemistry between Dulquer and Parvati. Really worked. And ആ മ്യൂസിക് ആണ് എല്ലാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂവിക്ക്. ഇപ്പം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സോങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫിലിംസിനുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഇതുപോലെ, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാംത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഫീൽ, അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് എന്താണോ ആ പാട്ടിൻ്റെ ജോബ് അത് വൃത്തിയായിട്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ലൈലാഗമേ. അത് അനദർ സോങ് ആണ്. അത് സാറിന് വോയിസ് ക്രാക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പാടാം. ഓക്കെ അല്ലേ? മനസ്സിൻ ശിലാതലം മഴ പോൽ പുണർന്നു നിൻ ഓരോ മൗനങ്ങളും പകലിൻ വരാന്തയിൽ വെയിലായി അലഞ്ഞിതാ തമ്മിൽ ചേരുന്നു നാം തലോടുമിന്നലേകൾ കുളിരോർമ തൻ വിരലാ തുടരുന്നൊരീ സഹയാത്രയിൽ ആലയിലാകമേ പൂച്ചുടുമോ വിടവാങ്ങുമീ രാ
രാത്രി തൻ വാതിലിൽ പാടുന്നു പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരിമായാതെ നഗരം തേടുന്നു പുതുതീരങ്ങൾ കൊതി തീരാതെ ഹൃദയം. ഇപ്പം ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടി തുടങ്ങി, നമ്മൾ ഹരിചരൺ ഒരു ബ്രാൻഡായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു രാഗമാണോ അതോ അതിനകത്ത് ഇമോഷൻ എങ്ങനെയാണത്? അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ വോക്കൽ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, if I can sing those high notes and low notes, that is the first. പക്ഷേ see, I respect all composers. Of course, yeah. To be able to compose a tune out of thin air is something godly, and so I respect all tunes. Something with lyrics, if it's a little obscene, I try to avoid. And what I can do extra, if usually there are these demo singers who usually sing the songs before I hear it. Other way, if it is really good, I try not to do it, because they will also have an opportunity. But if I try, പക്ഷെ അതുപോലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ സോനു നിഗമിന് വേണ്ടി പാടാൻ പോയിട്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയോ? Oh yeah, അത് Sonu Nigam sir was supposed to record പൂക്കളെ സറ്റ്, and അവർക്ക് തമിഴ് ലിറിക്സ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി I sang the demo song, and Shankar sir, Rahman sir, everyone liked my rendition, and they said, okay, suits Vikram in the visual, let it be his voice. See, the moments are happening like that, alle? பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள், அவள் வந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள். ஹே என்றால் அது அழகு என்றால் அந்த ஐகளின் ஐயவள் தானா? ஹே என்றால் அது கடவுள் என்றால் அந்த கடவுளின் துகளவள் தானா? ஐயோ என திகைக்கும் ஐயன வியக்கும் ஐகளுக்கெல்லாம் விடுமுறையை அவள் தந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள். பூக்களே சற்று ஓய்வெடுங்கள், அவள் வந்து விட்டாள், அவள் வந்து விட்டாள். Thank you. And I'm controlling my tears actually. Please don't cry. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട്. അതല്ല, ഇപ്പോൾ എ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ചോദിക്കാമല്ലോ ഒറ്റ വാക്കിൽ. ആ ഒരു കോള് വന്നപ്പോൾ, ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് പാടാനൊരു കോള് വന്നപ്പോൾ, ഹീസ് ഓൾവേസ് എ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നദി പെട്ടെന്നൊന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിടും, അതുപോലെ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുന്നത്, വാട്ടർഫോൾ ആയിരിക്കും. So yeah, so I was just talking with Shweta the other day. We have been friends since kids. Okay. அப்போ சின்ன வயசுல we used to talk, ஹரி லைஃப்ல ஒரு வாட்டியாவது ஒரு ரஹ்மான் சார் ஸ்டுடியோல வந்து மாப் பண்றதுக்கு கூட சான்ஸ் கிடைச்சா it's a blessing for us. And now last week we were talking about it, how we have come so long recording for Rahman sir, and it's been because I am a 90s kid. I was born in 87. My childhood was completely Rahman. അപ്പോൾ നമ്മൾ 80s ബോൺ ആയ 90s കിഡ് എന്നാണോ പറയാ? ആണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ 85, അപ്പോൾ ഞാൻ 90s കിഡ്. 90s kid ആണ്. Because your growing years is your growing years is 90s ല്ലേ? See, ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിന്നെ തമിഴിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രണയം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോങ്സ് കുറേയും കൂടെ തമിഴിലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? ഞങ്ങള് സീ ദ വേർഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് കാതൽ. കാതൽ മലയാളത്തിൽ പ്രേമം, പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ഗൗരവം വരും, മെച്യൂർഡായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന. അതുപോലെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ആണ്
കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ജനറലി ഐ തിങ്ക് റഹ്മാൻ സർ റഹ്മാൻ sir also ഏറ്റവും നന്നായി കാതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന so Rahman sir's influence in my life is so huge. Studio experience. Studio experience. He is very quiet during recordings. He's very focused. He's very fast. Pullinte speed match cheyan very very tough. All right. To his thinking, like he'll expect changes immediately. Korche slow ana, he'll get a little little impatient. So we have to be very careful when he's there. And of course he's a genius, that's why. Otherwise what he has brought to Indian cinema, taken it to the global stage, and the kind of sounds, the kind of movies he has done, as a person, he has completely taught me so much. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്, രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് യെസ് പാടാം നമുക്ക്. ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ പാടിക്കാം. சின்னஞ்சிற நிலவே என்னை விட்டு ஏனடி நீங்கினையோ, ஒரு கொள்ளை புயல் அடித்தால் சகியே செஞ்சுடர் தாங்கிடுமோ, அத்தம் அழிந்ததடி அன்னமே ரத்தமும் ஓய்ந்ததடி, ஒரு கொற்றம் வீழ்ந்ததடி சகியே யாதினி கோள் யானே சின்னஞ்சிறு நிலவே. താങ്ക് യു. It's very old Tamil. So അത് ആ ഒരു മൂവിയിൽ തന്നെ പാട്ടുകളുടെ സെലക്ഷൻ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ, കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, അത് അങ്ങനെ ഇമ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ബിക്കോസ് അത് പീരിയഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് ഡിമാൻഡിങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടിയ അത് ജെൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകം. മിന്നലെ പാടാൻ നമുക്ക്. sure. ഹേ മിന്നലേ ഹേ മിന്നലേ എൻ കണ്ണിലെ നെഞ്ചിലെ സൊല്ലണ കന്നലേ, ചക്കരേ എൻ ചക്കരേ മെൽമെല്ലമായി സെല്ലമായി കൊഞ്ചുതേ മൗനമേ, സ്നേഹമോ പ്രേമമോ ഇടിലാ നേയമോ പേരിലാ മായമോ കേൾവിയേ സുഖമോ, யாவுமே மாறுதே பூமிதான் இதுவோ, சக்கரே சக்கரே சக்கரே. Beautiful. Such a beautiful song. Beautiful song. ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ശ്വേത. Shweta and I, we recorded. Beautiful combo. ആക്ച്വലി പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫാമിലി പറ്റി ചോദിച്ചോട്ടെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പനമ്മ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇനി ആരുള്ള ഫാമിലി? My wife, her name is Pavitra, and is she a singer too? No, she's not a singer. But we have been friends and we dated for almost like 15 years. Okay. I mean, now it's 15 years. I know her since then. So she's a very, very enterprising girl, and she helps me so much with costumes. She's my stylist. All right. Okay. അപ്പോൾ ഈസി ആയല്ലോ. ഓക്കെ. ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആള് തന്നെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ല. നോ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ്. ഓ ഓക്കെ. എന്താ വെച്ചാൽ തന്നോളൂ, ഇട്ടോളാലോ. പിന്നെ വൈഫ് കുട്ടികളായിട്ടില്ലേ? നോ കിഡ്സ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൂറൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾ ഓക്കെ ആണോ തന്നെ എല്ലാം? മീൻസ് അതോ ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യോ? Sometimes she travels because she also loves traveling. She also plans a lot of trips around for other people, so she's an avid traveler. But sometimes she also has work, so she cannot accompany me. ഇതിപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് അയർലൻഡിൽ വരുന്നത് പറയുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ ഏത് കൺട്രിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട? ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്. Switzerland, I've done a lot of trips there. ഓക്കെ. അവിടെ the kind of beauty and I think every place has its own thing. But അയർലൻഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ഇവന്റ്. അതിനകത്തൊരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് വിൽ ബി മലയാളീസ്. yeah, ഹാഫ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ. because I have been asked so many times for a show here. ഇവിടെ Ireland, all Malayalam shows, but nothing. ആരും സമ്മതിച്ചില്ലേ? അതാണ് ചോദിച്ചത്. കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. So hopefully soon it will happen. Of course, yeah. I would love to come and perform here. Yeah. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നല്ലൊരു വെതറാണ്. പുറത്ത് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വാമത്തുള്ള ആൾക്കാർ വെരി വെൽക്കമിങ് ആണ്. ഈ കണ്ട പോലെയല്ല, ഇത് ഫേക്ക് വെതറാണ്. ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ വെതർ. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പം ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് വിൽ ബി മലയാളീസ് ടുമോറോ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദെയർ ലവ് ടുമോറോ. എന്താ പറയുന്നത്, നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.